हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે ધોરણ 8 ની અંદર પાઠ 7 સોચ अपनी अपनी पहुंचा છીએ। તો તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારા પાના નંબર છે 47 પાના નંબર છે 45 ઉપર તમે ધ્યાન કરો। અહીંયા આગળ આપણને किसी विषय के पक्ष और विवाद में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों से अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। बे पक्ष वच्चे जे वार्तालाप थाय छे, विचारो रजू थाय छे, वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्त का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय पर निर्धारित विषय निर्धारित किया जाता है। कुछ विद्यार्थी इस विषय के पक्ष में तथा कुछ विषय विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे कर कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रोता એટલે હું બોલું ને તમે સાંભળો, એ શ્રોતા। બોલનાર હોય એને કહેવાય વક્તા। એક વક્ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में પોતપોતાના વિચારો છે રજૂ કરવાની વાત કરે છે। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। પોતપોતાની વાતને રજૂ કરવાનો અહીંયા એક સમય એક તક છે, એક ઘડી એ અહીંયા મળે છે। તમને અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીચે दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। અહીંયા આગળ બે ચિત્રો આપેલા છે, આ ચિત્રને તમારે ધ્યાનથી જોવાના છે। આગળના પણ આપણે તાસીલદાર હું તમને વાત કરતી હતી કે સોચ अपनी अपनी એટલે આ પાઠની અંદર તમને બે ચિત્રો આપેલા હોય છે। આ ચિત્રોની અંદર તમારે પહેલાં પૂરેપૂરું એનું અવલોકન કરવાનું, ધ્યાનથી એને જોવો, ત્યારબાદ એના ઉપર આપણે વાર્તા કરી શકીએ, એટલે કે વાર્તાલાપ કરી શકીએ। હવે પહેલું ચિત્ર છે તમને ગામડાનું અને બીજું ચિત્ર આપણને આપેલું છે શહેરનું। તો હું તમને કહીશ કે જ્યારે ગામડાનું વાતાવરણ કેવું હોય અને શહેરનું વાતાવરણ કેવું હોય એ તમે તમારી કલ્પનાથી તમારા વિચારો છે રજૂ કરો। ત્યારબાદ તમારા શબ્દોની અંદર હિન્દીની અંદર લખવાનું છે। તો જો તમને અહીં આપેલું છે પહેલાં કે दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो एक चित्र है गामનું અને બીજું चित्र है શહેરનું। तो આપણે લખવાનું સૌપ્રથમ પહેલા પ્રશ્નમાં તમને અહીંયા કોઈ બીજો એવો પાઠ નથી આપેલો, तो આપણે સીધા પ્રશ્નોના ઉત્તર જ આપેલા છે चित्र ઉપરથી ને જ। तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी, તમને અહીંયા જે चित्र આપેલું છે આ ચિત્રની અંદર શું આપેલું છે એમાં ધ્યાન કરો। गांव के चित्र में नदी, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग दिखाई देता है। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव का वातावरण शांतिमय है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़का है। बीजू जे चित्र हूँ बात करूँ छूँ आ चित्रनी अंदर के छे के पाका मकान है, अरे पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, शोर એટલે अवाज। लोग आधुनिक वेशभूषा में है, लोगों पोतपोताना पोशाकनी अंदर है। त्यारबाद गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। અહીંયા આગળ તમને સૌપ્રથમ કીધું છે કે ગાંવ તથા નગર કે જીવન में क्या अंतर है। તમને આમાંથી વધારે રસવાળું ચિત્ર છે એટલે કે કયું જીવન તમને વધારે સારું લાગશે। તો જો गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और सड़क भड़क नहीं, लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया धान तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। હવે આપણે જોઈએ નગરની વાત કરીએ तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, अधिक એટલે વધારે। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। આપણે શહેરની અંદર રહીએ છીએ તો આ વસ્તુને આપણને ખબર છે। वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर लाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों पर हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, दफ्तर, बैंक
काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती और लोग जीवन प्राकृतिक से बहुत दूर होता है। आ बेનું આપણે અંતર જોયું। હવે આ બેમાંથી તમને વધારે કયું જીવન તમને સારું લાગે છે એના વિશે તમારા શબ્દોમાં છેલ્લો પ્રશ્ન છે કયો, આની અંદર તમારે જવાબ લખવો। ત્યારબાદ તમને प्रश्न नंबर 3 આપેલું છે, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो क्यों? तो આપણે એમ કહેવાનું કે તાલાબ का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। પછી લખવાનું क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। फरती बाजू पानी पैक हो बंद हो, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पानी पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का पानी पीना योग्य नहीं होता। હવે અહીં આગળ તમને પ્રશ્ન નંબર આપેલો છે એના પછીનો, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। હવે અહીં આગળ તમને જેવી રીતે આપણે નિબંધ લખીએ છીએ, નિબંધની અંદર જે આપણને મુદ્દા આપેલા હોય છે એ મુદ્દાઓ પરથી આપણે જેવી રીતના વાર્તા બનાવીએ છીએ એવી રીતના જ તમારે અહીંયા નિબંધ રૂપે એક સરસ મજાના તમારા પેરેગ્રાફ પાડીને લખવાનું છે, જેની અંદર તમને જે પોઈન્ટ આપેલા છે પ્રદૂષણ છે, વીજળી, અંતરિક્ષ की खोज, डॉक्टर की सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात એટલે વાહન, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, આટલા આગળ શબ્દો છે તમને આપેલા છે। તમારા શબ્દો ઉપરથી સરસ મજાના પેરેગ્રાફ પાડી અને નિબંધ છે એ લખવાનો છે। ત્યારબાદ તમારા પાઠ્યપુસ્તક પર પાના નંબર છે તમારા 46 ઉપર નજર કરો। कौन शक्तिशाली है, कमल या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो जो सामने अंदर कलम लिखने में काम आती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहलाती है। आ तमने खबर पड़से। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतती है, वह गुरु का अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने सिंहासन पर पलक दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम से अधिक शक्तिशाली है। હવે અહીંયા આગળ તમને दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। આપણે આગળ તમને ગુજરાતીની અંદર સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી સપ્ટેમ્બર 2020 એની અંદર તમને આવી રીતના જ સરસ મજાનો એક એડવર્ટાઇઝ એટલે કે જાહેરાત આપેલી હતી અને એ જાહેરાતમાંથીને તમને નીચે પ્રશ્નો છે આપેલા હતા। તો અહીંયા આગળ તમને એક ચિત્ર આપેલું છે અને આ ચિત્રની અંદર તમારા અહીંયા નંબર 1 અને નંબર 2ના જવાબ છે એ છુપાયેલા છે અને નંબર 3 છે જોડકા મિલાકર લીખીએ એટલે નંબર 3 છે તમારો જોડકા। આ તમને પેપરની અંદર પૂછાઈ શકે, બરાબર। આ પાઠની અંદરથી મોટા ભાગે પૂછાઈ શકે એવું હોય તો આ છે જોડકા। તો આ જોડકા છે એ તમે લખી શકો છો અને પ્રશ્ન જવાબ છે નંબર 1 અને 2 એ પણ તમારા આ પેજ આપેલું છે એની અંદરથી તમારે લખવાનું છે। તો ચલો જો તમને આપેલું છે પ્રશ્ન नंबर 1, अंतरिक्ष किस घटना से वैज्ञानिक उत्साही है?
तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। आ तमने पेलो पेरेग्राफ छे ત્યાંથી તમને આનો જવાબ છે એ મળે છે। ત્યારબાદ पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो इनो जवाब पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, उसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। तमने प्रश्न नंबर आपेलो छे 3 जोड़का। तो जोड़का हूँ तमने बोर्ड पर लखी दઉં છું, तो तमे एनी अंदरथी जोड़का छे जोईने लखो। रेखा खींचकर सही सही जोड़े मिलाइए। चलो नंबर 1 छे 424 प्रकाश वर्ष। तेमनो जवाब तमे लखो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ત્યારબાદ છે 1.6 કરોડ વર્ષ। 1.6 કરોડ વર્ષ એની અંદર તમે જવાબ લખો नए ग्रह की उम्र। नए ग्रह की उम्र। ત્યારબાદ નંબર 3 10 કરોડ વર્ષ। 10 કરોડ વર્ષ એની અંદર તમે લખો છો પૂર્ણ ग्रह बनने में लगने वाला समय। नंबर एना पछीनो 4 स्पिट्जर स्पेस। जवाब में लखो तमे नासा का टेलीस्कोप। त्यार नंबर 5 केरी रिसेट। लखो वैज्ञानिक नाम है। चलो तमारा पाना नंबर है 47। पाना नंबर तमारा 47 पर तमारे स्वाध्याय आपेलू है। एनी अंदर तमे पेन्सिल तमारी बाजू में राखो। तमने एक अहींया उदाहरण आपेलू है। पाना नंबर तमारा 47 तमने उदाहरण आपेलू है। त्यारबाद हूँ तमने अहींथी बोलती जाऊँ ए प्रमाणे तमे जवाब है एना लखता जाओ। तमने आ आगळ जग्या आपेली है, आ जग्यानी अंदर तमे पेन्सिलथी जवाब लखो। चलो आपणा सूचना पहला वाँची लईए। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तमने शब्द आपेलो है। पहलो शब्द देश, तो एनी अंदर लखो विदेश। विभिन्न है, भिन्न आपेलू है तो तमे विभिन्न लखो। एवी रीतना तमे
અહીં આપેલું છે આપણને વિભિન્ન, આ લખ્યું છે આપણે, આ આપેલું છે. હવે તમને દેશ આપેલું છે, આવી રીતના દેશ, તો બાજુમાં જે જગ્યા ખાલી છે એની અંદર તમે લખતા જાઓ. આપણો પહેલો શબ્દ લખવામાં છે વિદેશ, ત્યારબાદ પક્કા શબ્દ લખેલો છે તો તમે લખો અધપકા, 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 અધપકા. ગમ આપેલું છે ગમ, તો તમે લખો દુર્ગમ. ત્યારબાદ તમને યોગ આપેલું છે યોગ, તો લખો તમે પ્રયોગ. ત્યારબાદ જીવન, તો નિર્જીવ. બળ આપેલું છે તો નિર્બળ, બળ છે તો તમે નિર્બળ લખો. સમજ આપેલું છે તો તમને તરત આવડી જશે ગેરસમજ. સુવિધા આપેલું છે તો તમને આવડી જશે અસુવિધા. વાંછિત આપેલું છે આપણે તો આગળ અ લગાડી દો, અવાંછિત, અવાંછિત. ફરી વખત બોલું છું, અહીંયા તમે શબ્દો ફરી વખત બોલું છું તો તમે ફરી વખત એક વખત નજર કરી લો, જેની અંદર તમને અહીંયા પક્કા આપેલું હતું તો આપણે અધપકા લખ્યું. ત્યારબાદ આપણો શબ્દ ગમ હતો તો તમે દુર્ગમ લખ્યું. એના પછી શબ્દ યોગ હતો તો આપણે પ્રયોગ લખ્યો, પ્રયોગ લખ્યો. ત્યારબાદ જીવ હતો તો આપણે લખીએ નિર્જીવ, નિર્જીવ. બળ તો આપણે લખ્યું નિર્બળ. તમે જે શબ્દો લખેલા છે એને તપાસો, નિર્બળ. સમજ તો ગેરસમજ. ત્યારબાદ સુવિધા છે તો આગળ અસુવિધા, અસુવિધા. વાંછિત, અવાંછિત, અવાંછિત. હવે આપણે પહોંચ્યા છીએ ઉદાહરણ નંબર 2. उदाहरण नंबर 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए. तो હવે તમને આપેલું છે કે નિયમિત, પાછળ આપણે ઈત લગાડવાનું છે, બરાબર. તો આપણો કયો શબ્દ બને છે એ તમારે લખવાનું છે. હવે જો તમને પહેલો શબ્દ આપેલો છે વિદેશ, વિદેશ, તો તમે શું લખો છો વિદેશી, વિદેશ તો વિદેશી. ત્યારબાદ તમને આપેલો છે શબ્દ પ્રાકૃત, પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ, તો તમે શું લખો છો પ્રાકૃતિક. પ્રા શબ્દ આવી જશે પ્રાકૃતિક. ત્યારબાદ તમને આપેલો છે પુત્ર, તો પુત્રી લખવાનું, પુત્ર તો શું લખવાનું પુત્રી લખવાનું. હવે જો લાપરવાહ તો આપણને શું થશે લાપરવાહી. એના પછી ચંચલ તો આપણે શબ્દ લખીએ ચંચલતા. પછી શબ્દ આપેલો હતો યંત્ર, યંત્ર તો યાંત્રિક. માનવ છે તો આપણે તા લગાડીએ માનવતા. હસ શબ્દ છે તો હસી. હવે આપણે તમે જે લખ્યા છે શબ્દને ફરી એક વખત જોઈ લ્યો. વિદેશ તો આપણે લખવાનું વિદેશી. પ્રાકૃત છે, પ્રકૃતિ છે તો પ્રાકૃતિક. પુત્ર છે તો પુત્રી. લાપરવાહ તો લાપરવાહી, લાપરવાહી. ત્યારબાદ ચંચલતા, ચંચલ શબ્દ બને છે ચંચલતા. યંત્ર છે યાંત્રિક. માનવ શબ્દ છે માનવતા. હંસ શબ્દ આપેલું છે તો હસી, હંસ શબ્દ આપેલું છે હસી.
હવે તમને જેવી રીતના આપણે આગળ ચોથા કાવ્યની અંદર અને પહેલા કાવ્યની અંદર કાવ્ય પંક્તિ આપણે ચિત્રમાંથી જોઈ લખેલી હતી, એવી રીતના તમારે નવું કાવ્ય છે એ નવું કાવ્ય છે તમારે બનાવવાનું છે. તો જો તમને હું અહીં કાવ્ય બોલું છું તો તમે તમારી બુકની અંદર લખો, ઘડી લગી દીવાર પર, લાઈન આપેલી છે. હવે આગળ टिक टिक पर तू चलती है, આગળ લખો. તમને લાઈન આપેલી છે એ લાઈનની અંદર લખો તમે, दिन हो अल्प विराम चाहे रात हो. નીચેની લાઈનમાં जाड़ा या बरसात हो, जाड़ा या बरसात हो. नंबर एना पछीनी लाइन में लखो, तीजी लाइन में लखो तमे, कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती है. अपनी 5 लाइन ની અંદર કાવ્ય પંક્તિ તમારી અહીં આગળ પૂર્ણ થાય છે. ફરી વખત બોલું છું, કાવ્ય પંક્તિ તમે લખો તમારી બુકની અંદર અથવા તો તમે ચેક કરો. શબ્દ આપેલો છે, ઘડી લગી દીવાલ પર, टिक टिक करतू चलती है, दिन हो अल्पविराम चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है. आ તમારી કાવ્ય પંક્તિ ચિત્રની અંદરથી તમે જોઈને લખો. ત્યારબાદ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પહોંચ્યા છે પાના નંબર 48. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાના નંબર 48 એની અંદર આપણને આપેલું છે, देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक. कारण सहित अपने मित्रों को पत्र द्वारा बताइए. तो आ मैं वाँच्યું हेडिंग तो તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ શું છે, તો કે પત્ર. હવે પત્રની અંદર તમારે હિન્દીની અંદર પણ પેલા જમણી બાજુએ સરનામું, પ્રિય, આપણે જે નમસ્કાર લખીએ છીએ એ લખવાનું, પહેલો પેરેગ્રાફ, બીજા પેરેગ્રાફની અંદર વિષય વસ્તુ અને ત્રીજા પેરેગ્રાફની અંદર જે આપણે અંતિમ અંત લખીએ છીએ એ લખી અને છેલ્લે तुम्हारा मित्र જે હોય એ નામ આપણે લખવાનું. હવે આગળ તમને આપેલું છે, નિમ્નલિખિત વાક્યો को पढ़िए और समझिए. તમને વાક્ય આપેલા છે એને તમારે વાંચવાના છે અને સમજવાના છે. તો જો એક જ શબ્દ આપણે આપેલો છે, એક જ શબ્દ આપણને અહીં આપેલો છે, એના ઉપરથી ને જ વાક્ય ઘણા બધા કીધેલા છે. निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी, कल सविता बहुत हंसी थी. ऊपर दिए गए वाक्य से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. તમને જે बहुत શબ્દ નીચે લાઈન કરેલી છે એની અંદર કોઈ પરિવર્તન થયેલું નથી. लिंग, वचन, काल बदलने पर शब्द का कोई परिवर्तन नहीं हुआ. તમને लिंग પણ બદલે છે, વચન પણ બદલે છે, પણ આ बहुत શબ્દ છે એની અંદર કોઈ ફેરફાર થયેલો નથી. इन पदों के रूप लिंग, वचन या काल તમને જ્યારે વર્તમાન છે, ભૂતકાળ છે, ભવિષ્યકાળ છે, કયો કાળની અંદર વાક્યો છે, जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अवयव जिसमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो इसे अविकारी पद कहा जाता है. आ पदનું નામ યાદ રાખવાનું છે, અવિકારી પદ, કે જેની અંદર લિંગ છે, વચન છે કે કાળ, આ ત્રણે ત્રણ બદલાવો, પણ એ શબ્દની અંદર એક કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર છે થાય નહીં. હિન્દીની અંદર એને કહેવાય પરિવર્તન. હિન્દીની અંદર શું કહેવાય એને? પરિવર્તન. એ પરિવર્તન ન થાય એને અવ્યય યાદ રાખવાનું, અવિકારી પદ.
અવ્યય અથવા અવિકારી પદ. હવે જો બીજું જો તમને થોડાક બીજા જ પણ એવા વાક્ય આપેલા છે, એની અંદર પણ તમને કીધેલું છે निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए. અહીંયા તમને જે શબ્દ આપેલો છે એ શબ્દ છે ધીરે ધીરે. અહીંયા આગળ શબ્દ આપેલો હતો બહુ. અહીંયા ધીરે ધીરે શબ્દ લખે છે, છતાં પણ એની અંદર લિંગ, વચન, કાળ એની અંદર એક પ્રકારનો ફેરફાર છે થશે નહીં. તો આવા જે અવ્યયવાળા વાક્યો છે એ તમને કદાચ લખવાનું કહે તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શોધી અને તમે લખી શકો છો. હવે જુઓ, આપણે વાક્યને જોઈ લઈએ. એક લડકા ધીરે ધીરે ચલ રહા હૈ, એક લड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ એ તમે જે કહો એ લિંગ છે, વચન છે, બધું એની અંદર આવી જાય છે. છતાં આ અવ્યય શબ્દ આપણો કયો બને છે? યાદ રાખવાનું, ધીરે ધીરે. હવે તમને અહીંયા થોડા એવા વાક્ય આપેલા છે, એની અંદર કયો અવયવ છે એ આપણે શોધવાનો છે. તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાના નંબર 49, પાઠ્યપુસ્તક તમારા પાના નંબર 49 ઉપર તમને 5 વાક્યો આપેલા છે. આ 5 વાક્યોમાંથી તમારે અવયવ છે, અવ્યય એ તમારે શોધવાનો રહેશે. પછી આપણે પહોંચ્યા છીએ કાવ્ય નંબર 8 માં કહ એક કહાની.